Whether screen is visible? Yes, sir. Okay, just a minute. I am opening that workspace. Now whether that screen is visible? Yes, sir. Okay. Now see here, what we have to do today. We have to see today. We have to see the expression for the. Just a minute. We have to see the expression for. Sorry, it is written here. I have taken it wrongly. We have to see the expression for the string efficiency. Okay. So see, I will draw one figure here for this particular deriving the expression for the string efficiency. See how that figure is. This is nothing but this. I can imagine tower, and this is the, what can I say, cross arm to which the insulators are going to be connected. Okay, so in the yesterday's lecture we have seen the concept of self capacitance and nothing but the shunt capacitance. मग आपल्याला बऱ्याचशा वेळा एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलेलं असते किंवा एक्झाम मध्ये काय सांगितलेलं आहे, derive the expression for a string efficiency for having the disk of 3 insulator, or they are saying that derive the expression for the string efficiency for disk of string insulator. Okay, now see here I have mentioned it. See, what is this called? This is called as the self capacitance. Okay, what is this? This is the self capacitance, and whatever this capacitance is there, this is called as the shunt capacitance. This is the self capacitance. बघा इथं काय असणार आहे, इथं जी असणार आहे ती डिस्क असणार आहे, आणि तो डिस्कचा जो काय कॅपॅसिटन्स आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, सेल्फ कॅपॅसिटन्स. पण जर मेटल फिटिंग आणि टावर याच्यामध्ये जो कॅपॅसिटन्स एक्झिस्ट आहे त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी, that is called as the shunt capacitance, that I have denoted by C1. ओके, सगळीकडचं शंट कॅपॅसिटन्स काय दाखवलेला आहे, C1. आता बघा त्याच्यानंतर याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज V1, ह्या दुसऱ्या डिशच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आहे V2, आणि ह्या तिसऱ्या डिशच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय आहे, V3. बरोबर आहे. आता बघा याच्यातून जाणारा करंट कशातून, थ्रू दी सेल्फ कॅपॅसिटन्स, दॅट इज कॅपिटल I1, and whatever the current which is flowing through the shunt capacitance, that is small I1. आता दुसऱ्या इथून जाणारा that is I2, आणि इथून जाणारा स्मॉल I2. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर इथून जाणारा काय आहे, I3, आणि इथून जाणारा काय आहे, दॅट इज स्मॉल I3. सगळ्यांना हे नोटेशन कळलेले आहेत का, वेदर एव्हरीवन गॉट दिस? हा, नोटेशन्स कळलेले आहेत का सगळ्यांना? अरे तुम्ही रिप्लाय द्या, कारण स्क्रीन ही विजिबल, मी स्क्रीन शेअर केल्यामुळे असल्यामुळे ते तुम्हाला दिसतंय, मला फक्त रिप्लाय द्या. बरोबर आहे. हा सी म्हणजे काय, दिस सी दॅट इज सेल्फ कॅपॅसिटन्स, and this C1 is nothing but the shunt capacitance. आता बघा what happens, whatever आपण काय अज्युम करतोय बघा, whatever this shunt capacitance C1 is there, that is expressed as K into C. Whatever this self capacitance is there, that is some fraction of this, what can I say, self capacitance. Shunt capacitance is some fraction of
सेल्फ कॅपॅसिटन्स. दिस इज वी आर ॲज्युमिंग. म्हणजे के हा कशाचा रेशो आहे? के इज द रेशो ऑफ शंट कॅपॅसिटन्स टू दी सेल्फ कॅपॅसिटन्स. बरोबर आहे? हे सगळ्यांना कळले का? एव्हरीबडी दिस गॉट इट? तुम्हाला हे कळलेलं आहे का? हा, वेदर एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. हा, आता बघा व्यवस्थित सगळ्यांनी लक्ष द्या. दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट. हा जो पहिला पॉइंट आहे बघा, मी इथं डार्क करतोय. ह्या पॉइंटला मी केसीएल अप्लाय करतोय. व्हॉट आय एम अप्लाइंग? केसीएल. केसीएल काय आहे? व्हॉट इज द केसीएल? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सो विच आर इनकमिंग करंट हिअर? इनकमिंग करंट कुठले आहेत? या पॉइंटला येणार आहे इनकमिंग करंट. विच आर दॅट इनकमिंग करंट? I2. Correct. I2 is equal to what is outgoing current? I1 plus small I1. Correct. This I1 plus small I1. Okay. Now, how I am writing this I2 here? What we knows that V is equal to I into R. Okay. If suppose I have to write the I, then what I can write? I is equal to V divided by R. But if what can I say? AC is there, then what will happen? Reactance is there. So what I can say? I is equal to R divided by X, in which AC. Okay. मग आता इथे कॅपॅसिटर आहे म्हणल्यावर इथे कोणता रिएक्टन्स प्रेझेंट असणार आहे? विच रिएक्टन्स इज प्रेझेंट? कॅपॅसिटिव्ह. म्हणजे काय येणार आहे? I is equal to V divided by XC. XC म्हणजेच काय? 1 upon ओमेगा C. बरोबर आहे का? म्हणजे I चा फॉर्म्युला काय येणार आहे? V ओमेगा C. कळले का सगळ्यांना? हा, हे कळले का सगळ्यांना? हे I चा फॉर्म्युला, करंटचा फॉर्म्युला कसा आहे ते सगळ्यांना कळलेला आहे का? हा, समजलेला आहे का? ओके. Yes, sir. आता बघा, आता आपल्याला हे यूज करायचंय आणि ह्याच्यावरनं बाकीचे एक्सप्रेशन आता लिहायचे आहेत. सॉरी, त्याच्यामुळे ते हे रफ झालेलं आहे इकडचं. जस्ट आय विल टेक केअर. ओके, हे ड्रॉ केलेलं आहे. दिस इज द कॅपॅसिटन्स, दिस इज द अनदर कॅपॅसिटन्स C1 अँड हिअर इट इज I2. ओके. आता बघा, हा I2 करंट कुठून फ्लो होतोय? इथून फ्लो होतोय. I2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? हा, I2 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, व्हॉट विल बी दॅट व्होल्टेज? V2 आणि त्याच्या अक्रॉसचा रिएक्टन्स. आता I2 कशातून फ्लो होतोय? शंट कॅपॅसिटन्स मधून फ्लो होतोय का सिरीज सेल्फ कॅपॅसिटन्स मधून फ्लो होतोय? हा, कुठल्या कॅपॅसिटन्स मधून फ्लो होतोय? सेल्फ कॅपॅसिटन्स. म्हणजे काय येणार आहे? V2 इंटू ओमेगा C. दॅट इज इक्वल टू, आता I1 करंट इथून फ्लो होतोय. हा, I1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? व्हॉट विल बी द व्होल्टेज अक्रॉस I1? दॅट इज V1. कुठल्या कॅपॅसिटन्स मधून तो फ्लो होतोय? या कॅपॅसिटन्स मधून. म्हणजे काय येणार आहे? ओमेगा C प्लस, आता स्मॉल I1 बघा, स्मॉल I1 इकडं आहे. बरोबर आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही स्मॉल I1 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज घेताय, स्मॉल I1 म्हणजेच काय बघा, इथून एवढं. ओके, किती आहे ते? अगेन इट इज V1, पण याच्यात कॅपॅसिटन्स कुठला आहे? दॅट इज नथिंग बट दी C1. म्हणजे काय येणार आहे? ओमेगा C1. आता मी काय करतोय बघा, फक्त लिहितोय V2 ओमेगा C दॅट इज इक्वल टू, त्यातून आता मी V1 कॉमन काढतो. V1 ओमेगा C प्लस, काय येणार आहे? सॉरी, कॉमन काढायला नको आपण, आपल्याला पुढची स्टेप करायची आहे. कॉमन काढलं काय किंवा ती स्टेप लिहिली काय, दॅट इज इक्वल. ओके, सो आय विल नॉट टेक दॅट इज कॉमन हिअर. Instead of this, I am putting as it is. What I am doing, बघा काय लिहितोय? दॅट इज इक्वल टू V1 ओमेगा C प्लस V1 ओमेगा. आता बघा C1 ची व्हॅल्यू, ह्या इक्वेशन वरून काय येते? व्हॉट विल बी द व्हॅल्यू ऑफ C1? C1 इज इक्वल टू K इंटू C.
ती व्हॅल्यू मी काय पुट करतो इथं के इंटू सी. आता बघा मी काय करतोय V2 ओमेगा सी दॅट इज इक्वल टू इथून ओमेगा सी कॉमन काढला मी. ओके ओमेगा सी आतमध्ये काय राहतंय V1 प्लस V2 इंटू के. दिस ओमेगा सी दिस विल गेट कॅन्सल. So what will be the value? V2 is equal to V1. V2 is equal to V1. अरे ही तर V2 नाही, that is equal to V1. Okay, sorry, here it is also V1. V1 plus V1 into K. मग V1 जर कॉमन काढला तर काय येतंय V2 is equal to V1 into bracket 1 plus K. That is V2. हे इक्वेशन कळलेलं आहे का सगळ्यांना? कसं आलं? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस इक्वेशन? हा सगळ्यांना कळलेलं आहे का हे इक्वेशन कसं आलेलं आहे? Yes. दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके आता व्यवस्थित लक्ष द्या, पुढचं इक्वेशन मी कसं लिहितो. आता मी इथं केव्हीएल अप्लाय करतो, आता केसीएल अप्लाय करतो ह्या पॉइंटला. बघा सगळ्यांनी लक्ष द्या, ह्या पॉइंटला मी काय करतोय केसीएल अप्लाय करतोय. काय कोण सांगते आता काय येणार आहे एक्सप्रेशन? इनकमिंग करंट कुठला आहे त्या पॉइंटला? हा दिसते का सगळ्यांना? इनकमिंग करंट कुठला आहे? I3. दॅट इज इक्वल टू सगळ्यांना दिसते का हे? का परत लिहू मी? कॅन आय राईट इट अगेन? बघा व्यवस्थित लिहून दाखवतो तुम्हाला, फिगर व्यवस्थित काढतो. तुम्ही म्हणताल परत सरांनी काय काढली फिगर? बघा फिगर व्यवस्थित ड्रॉ करूया आपण. बघा हा दिस इज द अनदर वन, दिस इज द C1. okay this is C1 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 C C C. This is the current flowing through this I1. This is I1. This is the I2. This is I2. This is I3 and this is I3. Voltage across this is V1. Then voltage across this is V2 and voltage across this third disk is V3. आता सगळ्यांना क्लिअरली विजिबल आहे का? हा whether it is clearly visible to everyone? Yes. Now apply the KCL at this point. What will be the equation now whenever I will apply the KCL here? इनकमिंग करंट कोणता आहे? I3. आउटगोइंग करंट यातले कोणते आहेत आता? I2 and small I2. करेक्ट. दिस I2 प्लस स्मॉल I2. आता इथं सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या बरं का. हा आता I3 च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? हा व्हॉट विल बी द व्होल्टेज अक्रॉस I3? V3 इंटू ह्याच्या अक्रॉसचा कॅपॅसिटन्स Cच आहे, म्हणजे काय येणार आहे V3 ओमेगा C इज इक्वल टू I2. हा I2 याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज किती आहे? V2 इंटू याच्या अक्रॉसचा कॅपॅसिटन्स दॅट इज C, म्हणजे काय येणार आहे V2 ओमेगा C प्लस. आता बघा ज्या वेळेस whenever this small I2 current is going to flow, this will flow from here and from this point we have to consider from this point to this particular point. म्हणजे बघा मी ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काय लिहितोय सगळ्यांनी चेक करा, व्यवस्थित लक्ष द्या. बघा काय ते हा इथं आहे, इथून असा फ्लो होणार आहे. बघा म्हणजे काय ते V1 प्लस V2 इंटू ब्रॅकेट ओमेगा C1. सगळ्यांना V1 प्लस V2 का घेतले कळले का? V1 प्लस V2 सगळ्यांना का घेतले कळले का? Yes, बघा sir.
हा I2 करंट इथं आलाय, इथून असा तो कुठं इथं, बरोबर आहे का? म्हणजे हे पण व्होल्टेज आपल्याला कन्सिडर करावं लागणार आहे. and this voltage also we have to consider. ओके, आता बघा व्हॅल्यू ठेवतो फक्त V3 ओमेगा C दॅट इज इक्वल टू V2 ओमेगा C प्लस, आता C1 ची व्हॅल्यू मी काय ठेवतोय, C1 इज इक्वल टू K इंटू C, म्हणजे मागासारखंच V1 प्लस V2 ओमेगा K इंटू C, बरोबर आहे. आता बघा V3 ओमेगा C, आता मी ह्या टर्म मधून आणि ह्या टर्म मधून परत ओमेगा C कॉमन काढतो, म्हणजे काय होणार आहे ओमेगा C, म्हणजे आतमध्ये काय राहणार आहे V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू K, दिस ओमेगा C अगेन विल गेट कॅन्सल, म्हणजे काय राहणार आहे बघा V3 इज इक्वल टू V2 प्लस, आता ह्या K नी मी परत आतमध्ये मल्टिप्लाय करून घेतो, म्हणजे काय ते बघा V1 इंटू K प्लस V2 इंटू K, बरोबर आहे. ओके, सगळ्यांना हे कळलंय का? हा, हे कळलंय का सगळ्यांना? इथपर्यंत क्लिअर आहे का सगळ्यांचं? Yes, sir. आता V3 इज इक्वल टू, आता बघा मी कसं लिहितोय K इंटू V1 प्लस ह्या टर्म मधून आणि ह्या टर्म मधून V2 कॉमन काढतो, V2 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K. पण आता आपण V2 ची व्हॅल्यू इक्वेशन नंबर 1 मध्ये फाइंड आउट केलेली आहे, ती व्हॅल्यू मी इथे ठेवतो, म्हणजे काय ते बघा V3 इज इक्वल टू K इंटू V1 प्लस इथं V2 ची व्हॅल्यू V1 इंटू ब्रॅकेट V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K, आणि हा जो ब्रॅकेट आहे तो ऍज इट इज दॅट इज 1 प्लस K. ओके, आता V3 इज इक्वल टू K इंटू V1 प्लस V1 इंटू, आता हे आणि हे ह्या दोघांचं सेम टर्म असतील, ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय होणार आहे, ह्याच काय होणार आहे हा स्क्वेअर 1 प्लस K स्क्वेअर. आता परत त्याच्यातून अजून बघा V3 इज इक्वल टू, ह्या आणि ह्या टर्म मधनं मी V1 कॉमन काढतो, V1 इंटू ब्रॅकेट K प्लस 1 प्लस K ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो V1 इंटू K प्लस, आता A प्लस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय, ए स्क्वेअर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वेअर, म्हणजे आता ह्याला जर ए म्हणलं आणि ह्याला जर बी म्हणलं तर काय येणार आहे ए स्क्वेअर 1 प्लस 2AB, म्हणजे काय येणार आहे 2 इंटू 1 इंटू K दॅट इज K प्लस K स्क्वेअर. आता याची ऍडिशन केल्यावर काय येणार आहे बघा V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस this K, this 2K, it becomes 3K plus K square. This is the value of V3. This is equation number 2. सगळ्यांना इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 कसं आलं समजलंय का? Whether everyone got this point? Yes, sir. ओके, आता जर बघा मला इथं V2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे, आय नो दी व्हॅल्यू ऑफ V3, आणि V1 ची तर व्हॅल्यू इथं आहेच. जर मला टोटल व्होल्टेज V काढायचं असेल तर मी काय करणार आहे, व्हॉट आय हॅव टू डू, टोटल V काढायचं असेल तर काय असणार आहे V1 प्लस V2 प्लस V3, बरोबर आहे का? ओके, कळलंय का सगळ्यांना? आता बघा टोटल व्होल्टेज मी कसं काढतोय, आय एम गोइंग टू फाइंड दिस टोटल व्होल्टेज. हे इरेज करतो मी, कारण आपल्याला आता लागणार आहे पुढचं कॅल्क्युलेशन करायला.
Okay, so what will be the total voltage? V is equal to V1 plus V2 plus V3. आता V1 ची व्हॅल्यू V1, V2 ची आपण मगाशी काढली, काय आली? V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस K प्लस V3 ची व्हॅल्यू काय आली? V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वेअर. ओके, आता मी पुढे कसं सॉल्व्ह करतो बघा. ह्यातनं V1 कॉमन काढलं मी, तर काय राहणार आहे आतमध्ये? 1 पूर्णच आता मल्टिप्लाय करून घेतो म्हणजे तुम्हाला कळेल बघा. मल्टिप्लाय करतो म्हणजे काय काय जणांना कळणार नाही. V1 प्लस ह्या V1 नी इथं मल्टिप्लाय केलं, काय येणार आहे? V1K प्लस V1 प्लस ह्यांनी आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे? V1 इंटू 3K प्लस ह्यांनी ह्याच्यात मल्टिप्लाय केल्यावर V1 इंटू K स्क्वेअर. आता ह्या सगळ्यातून मी V1 कॉमन काढतो तर काय होणार आहे? 1 प्लस 1 प्लस K प्लस 1 प्लस V1 प्लस सॉरी 3K प्लस K स्क्वेअर. म्हणजे तुमचा फॉर्म्युला काय येणार आहे बघा. V1 इंटू ब्रॅकेट किती येते? 1113 प्लस this K and this K 4K प्लस K स्क्वेअर. म्हणजे V1 इज इक्वल टू V टोटल व्होल्टेज काय येणार आहे? V1 इंटू ब्रॅकेट 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वेअर. आता ह्याचे जर तुम्ही फॅक्टर पाडले तर काय येणार आहे? K स्क्वेअर प्लस 4K प्लस 3 चे फॅक्टर पाडू शकताय का? याचे फॅक्टर पाडले तुम्ही कशाचे? ही जी काय पर्टिक्युलर टर्म दिसते आहे याचे जर तुम्ही फॅक्टर पाडले तर ते काय येणार आहेत? 3 मल्टिप्लिकेशन पाहिजे आणि 4 त्याची ही व्हायला पाहिजे. काय येणार आहे? -3 -1 म्हणजे काय येणार आहे? V1 इंटू ब्रॅकेट फायनल काय येणार आहे? 1 प्लस K and then what is going to happen? 3 plus K. So this is my final voltage, that is nothing but the capital V across the disk of 3 insulator. This is my equation number 3. Okay, मग आता मी स्ट्रिंग एफिशियन्सी कशी फाइंड आउट करणार आहे? हाऊ आय विल फाइंड दी स्ट्रिंग एफिशियन्सी? व्होल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग म्हणजेच किती आहे? व्होल्टेज अक्रॉस दी होल स्ट्रिंग, दॅट इज नथिंग बट दिस V डिवाइडेड बाय N. N म्हणजे काय? नंबर ऑफ डिस्क इंटू दी व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर. नियरेस्ट टू दी कंडक्टर कुठली डिस्क आहे? दॅट इज नथिंग बट दी V3. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये टोटल व्होल्टेज दिलेला असेल आणि द डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर दिला असेल तर तुम्ही काय करू शकताय? स्ट्रिंग एफिशियन्सी फाइंड आउट करू शकताय. पण इफ इट इज नॉट गिवन अँड इफ दे हॅव गिवन व्हॅल्यू ऑफ V1 self capacitance or shunt capacitance, then also it is possible for you to find out this particular string efficiency. ओ सावंत सर जरा ते रमेश सरांना सांगा बाहेर जाऊ म्हणून. Okay, what it will happen? This will your total voltage, N number of disc and V3 the voltage nearest of disc to the conductor. म्हणजे बघा आपण एक्झाम्पल घेणारच आहोत. आय विल टेल यू ऑल्सो एक्झाम्पल हाऊ टू सॉल्व. बट तुम्हाला आता काय लक्षात ठेवणार आहे? व्हॉट यू हॅव टू रिमाइंड हिअर? दिस स्मॉल C1, this is capital C1, this is considered as shunt capacitance. This K, that is the fraction, and this C is nothing but the self capacitance. मग आपण assumption काय केलेलं आहे? C1 is equal to K into C, or you can say that K, how I can rewrite? C1 divided by C. हे सगळ्यांना लक्षात राहील ना? Whether it is possible everyone to remind this? हे कळेल का सगळ्यांना? हे लक्षात ठेवायला काय डिफिकल्ट आहे का आता?
आता बघा अजून एक, आता क्वेश्चन कसे विचारतात बघा, तुम्हाला जर टोटल व्होल्टेज दिलं, इफ दे आर सेड दॅट फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ टोटल व्होल्टेज व्ही, आणि त्यांनी जर के ची व्हॅल्यू दिली, तर तुम्ही टोटल डिफरंट व्होल्टेज म्हणजे V1 V2 V3 कसं फाइंड आउट करणार? V1 तर ह्या फॉर्म्युलावरनं तुम्ही फाइंड आउट करू शकताय, बरोबर आहे का? हा, टोटल व्होल्टेज जर तुम्हाला दिलेला असेल तर तुम्ही V1 ह्या फाइंड आउट म्हणजे कॅल्क्युलेट करू शकताय. कसं? V1 इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय 1 प्लस के इंटू 3 प्लस के. त्याच्यानंतर आपण मगाशी एक फॉर्म्युला बघितला बघा, कुठला बघितला? विच फॉर्म्युला वी हॅव सीन बिफोर दॅट? V2 चा फॉर्म्युला आपण बघितला, काय? V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस के. म्हणजे तुम्हाला पहिल्यांदा काय फाइंड आउट करावं लागणार आहे? V2 साठी जर तुम्हाला फक्त काय दिलेलं असेल, के ची व्हॅल्यू दिलेली असेल, तर पहिला तुम्हाला V1 फाइंड आउट करावं लागणार आहे. ती V1 ची व्हॅल्यू इथं पुट करावं लागणार आहे, आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला काय मिळणार आहे? यू विल गेट दी टोटल व्हॅल्यू ऑफ व्होल्टेज, दॅट इज नथिंग बट दी कॅपिटल V. ओके, सगळ्यांना कळलंय का? हा, एव्हरीबडी गॉट दिस फॉर्म्युला? अजून एकदा लिहितो बघा मी इथं. आय विल राईट दॅट फॉर्म्युला वन्स अगेन. V3 चा तर फॉर्म्युला ऑलरेडी आपल्याकडे आहे, इथे लिहितो मी. V1 इज इक्वल टू V डिवायडेड बाय 1 प्लस के प्लस 3 प्लस के. त्याच्यानंतर V2 चा फॉर्म्युला जो आपण मगाशी फाइंड आउट केला इन टर्म्स ऑफ V1, काय आहे? V2 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के. आणि त्याच्यानंतर V3 चा झाला, V3 पण तुम्ही कसं काढू शकता इन टर्म्स ऑफ V1? V3 इज इक्वल टू V1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस के इंटू 3 प्लस के. म्हणजे तुम्हाला काही जरी व्हॅल्यू दिली तर तुम्हाला काय करायला पाहिजे? इट इज, तुम्हाला ह्यातलं कुठलंही आन्सर तुम्हाला इझिली फाइंड आउट करता यायला पाहिजे. समजलं का सगळ्यांना? ओके, व्हेनेवर वी विल लर्न द एक्झाम्पल दॅट टाइम यू विल अंडरस्टँड. पण हे प्रूफ तर सगळ्यांच्या लक्षात आलंय का? वेदर एव्हरीवन गॉट दिस प्रूफ? काय डिफिकल्ट वाटतंय का कुणाला यात? इन दिस प्रूफ कॅन एनीवन फाइंड आउट दी डिफिकल्टीज? No, sir. हा, फक्त काय महत्वाचं आहे तुम्हाला? व्हॉट इज इम्पॉर्टंट हिअर? हाऊ यू आर गोइंग टू अप्लाय दी KCL टू दिस पर्टिक्युलर पॉइंट, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, कळलेलं का सगळ्यांना? आणि द पॉइंट, whenever you are going to consider this I2, that time you have to consider this voltage as well as this voltage. आता I1 इथून फ्लो होत होता म्हणून आपण फक्त काय कन्सिडर केलं? एवढंच व्होल्टेज कन्सिडर केलं. तसं I2 कुठून कुठं फ्लो होते? फ्रॉम दिस अँड अगेन टू दिस. So we have to consider this voltage, we have to consider this voltage. That's why I am saying that shunt capacitance plays a very important role whenever we are to find out the string efficiency. ज्यावेळेस आपल्याला स्ट्रिंग एफिशियन्सी फाइंड आउट करायची आहे, at that time shunt capacitance plays a very important role. कळलेलं आहे सगळ्यांना? एव्हरीवन गॉट दिस पॉइंट? येस सर. आता बघा, काय काय वेळेस, आता ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल घेणार आहे त्यावेळेस मी सांगतोच तुम्हाला, पण ज्या वेळेस त्यांनी म्हणतील व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, whenever they said that voltage across the string, then what will be that value? Whether that value is capital V or V1 or V2 or V3, whenever they will say that voltage across string, that time which is that value? ती व्हॅल्यू कुठली असणार आहे? Capital V. करेक्ट. स्ट्रिंग म्हणजेच काय? स्ट्रिंग इज नथिंग बट दी दॅट पर्टिक्युलर सस्पेन्शन इन्सुलेटर कनेक्टेड टू दॅट स्ट्रिंग. म्हणजे जर तुम्ही व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग म्हणला तर ती कशाची व्हॅल्यू आहे? व्ही ची. आणि ज्या वेळेस ते सांगतील की काय व्होल्टेज अक्रॉस द टॉप डिस्क, टॉप डिस्क म्हणजे काय? कुठली आहे टॉप डिस्क? म्हणजे ती कशाची व्हॅल्यू असणार आहे? व्हॉट विल बी दॅट व्हॅल्यू? हा, टॉप डिस्क म्हणजे कुठली आहे? इथं, दॅट इज नथिंग बट दी V1. सगळ्यांना आले का लक्षात? दॅट इज नथिंग बट दी V1.
कळलेलं आहे सगळ्यांना? आणि त्याच्यानंतर दी व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर, म्हणजे ती कशाची व्हॅल्यू आहे? दॅट इज नथिंग बट दी V3. व्होल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू दी कंडक्टर म्हणजे ती कशाची व्हॅल्यू आहे? V3. कळलेलं आहे सगळ्यांना? हा, वेदर एव्हरीवन गॉट दॅट व्हॅल्यू? कळलेलं आहे का सगळ्यांना? Yes, sir. आता एक महत्वाची व्हॅल्यू आपल्याला एक महत्वाचा फॉर्म्युला इथं तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. लक्षात घ्या. विच इज दॅट फॉर्म्युला? सी हिअर. व्हॉट एव्हर दी व्होल्टेज, बघा काय लिहितोय मी, व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग, व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग is equal to phase voltage, is equal to phase voltage. म्हणजेच ज्यावेळेस व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग ते देणार आहे ते कसलं व्होल्टेज असणार आहे? दॅट इज नथिंग बट दी फेज व्होल्टेज. म्हणजेच बघा इथं शॉर्ट फॉर्म लिहितो मी, काय लिहितो बघा, व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग is equal to the, what I can say, voltage between line and earth. बरोबर आहे का? म्हणजे लाईन अँड अर्थ म्हणजे एक पर्टिक्युलर तो लाईन आणि अर्थ मधलं व्होल्टेज आहे. म्हणजेच त्याला तुम्ही काय म्हणताय? दॅट इज नथिंग बट दी फेज व्होल्टेज. आणि दोन लाईन मधलं असेल तर त्याला तुम्ही काय म्हणताय? लाईन व्होल्टेज. पण महत्वाचं काय आहे बघा, महत्वाचं काय, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर अस व्हेनेवर वी हॅव टू सॉल्व दी एक्झाम्पल. ज्या वेळेस आपण टोटल व्ही घेतो तो टोटल व्ही ऑलवेज काय असणार आहे? दॅट इज व्होल्टेज अक्रॉस दी स्ट्रिंग. ओके, म्हणजे आपण तो VPH घ्यायचा आहे, दॅट इज फेज व्होल्टेज. पण ज्या काय वेळेस एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला देताना काय दिलेलं असणार आहे? लाईन व्होल्टेज दिलेला असणार आहे. त्याला जर व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग करायचं असेल तर काय करणार आहे? म्हणजे असं असते बघा, लाईन व्होल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम व्होल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग दिलेला असेल, व्होल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग फाइंड आउट करायचं असेल आणि तुम्हाला लाईन व्होल्टेज दिलेला असेल तर त्याला तुम्ही काय करणार? फक्त √3 न डिवाइड करणार. ओके, हे लक्षात राहू द्या. ज्यावेळेस एक्झाम्पल येणार आहे त्यावेळेस मी सांगणारच आहे हाऊ टू डू दॅट. ओके, लक्षात आलंय का? ज्यावेळेस आपण एक्झाम्पल घेईल त्यावेळेस तुम्हाला लक्षातच येईल. ओके, सगळ्यांना समजलंय? ह्याचं डेरिवेशन समजलंय का सगळ्यांना? एव्हरीबडी गॉट द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग एफिशियन्सी? Yes, sir. Okay, so now I think at 3 p.m. you are having some event, no? Hello, voice is audible? Yes. Okay,